غیر معمولی حالات میں 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ۔ لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر کی بطور سینئر پیونی جج مخصوص بینچ میں ہنگامی بنیادوں پر شمولیت۔ سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچز میں من پسند ججز کا چناؤ۔ سندھ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں حکومت کی اپنی مرضی کے 8 نئے ججز کی تعیناتی کا خدشہ۔ حکومت کے اس اقدام پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا انتہائی خوش آئند رد عمل۔ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی حلف برداری کی تقریب سے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرانسفر اور سینیورٹی کے ایشو کو الگ الگ دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کا معاملہ خوشی کی بات ہے۔ آئین کا آرٹیکل 200 اس کی اجازت دیتا ہے اور یہ اچھا اقدام ہے۔ 3 ججوں کی اسلام آباد ٹرانسفر پر ججوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کا کہنا ہے کہ جہاں تک سینیورٹی کا معاملہ ہے وہ ہمارے پاس ہی آئے گا تو جواب مل جائے گا۔ ابھی اس بارے میں کوئی تاثر قائم نہ کیجیے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ہر جج آزاد اور با اختیار ہے، جو میرا دائرہ اختیار ہے بلا خوف و خطر استعمال کروں گا۔ اسلام آباد وفاقی اکائیوں کی علامت ہے، یہ محض ایک ماربل کی سفید عمارت نہیں۔ جب ہم دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے جج سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرانسفر کی تجویز سے میں کیوں متفق ہوا، اب بتاتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت ہائی کورٹ تمام وفاقی اکائیوں کی نمائندگی مساوی ہونے کے بارے میں کہتا ہے۔ بلوچی بولنے، پنجابی بولنے، سندھی زبان بولنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان کی یگانگت کی جگہ ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا کہنا تھا کہ 3 جج ٹرانسفر ہوئے ہیں، نئی تعیناتی نہیں ہوئی۔ بطور چیف جسٹس مجھے اپنا ویژن اور سوچ وسیع اور کشادہ رکھنا ہے۔ سپریم کورٹ میں مزید 8 ججز تعینات کرنے کے سوال پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا کہنا تھا کہ آپ کمیشن کی میٹنگ کا 10 فروری تک انتظار کر لیجئے۔ میں نے آج 40 مقدمات اپنی عدالت میں سنے۔ چھٹیوں کی وجہ سے چند ججوں پر سارا بوجھ آ جاتا ہے اور اس طرح تو میرے جج کام کے بوجھ میں دب جائیں گے۔ جج ابھی تک مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں مزید کام دیجئے۔ سپریم کورٹ میں مزید ججوں کی ضرورت ہے اور اچھے جج سپریم کورٹ آ رہے ہیں۔ حکومت ڈنکے کی چوٹ پہ عدالتی ہاتھوں میں ناظرین طاقت کا توازن اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خادم سومرو، بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل اور رٹ برانچ کا تمام عملہ اتوار کو چھٹی کے دن بھی عدالت میں موجود رہا۔ اگلے چند گھنٹوں میں ہنگامی بنیادوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے آئندہ ہفتے کا روسٹر بھی جاری کر دیا اور جاری ہونے والی اس کاز لسٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور سینئر پیونی جج مخصوص بینچ نمبر 2 میں شامل کر لیا گیا ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے آج 3 کیسز کی سماعت بھی کی اور اس سے پہلے بینچ 2 کی سربراہی کرنے والے جسٹس محسن اختر کیانی آج سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نمبر 3 کی سربراہی کریں گے۔ سنگل بینچز کی فہرست میں بھی جسٹس سرفراز ڈوگر کا نام پہلے، جسٹس محسن کا نام دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے، جسٹس طارق محمود جہانگیری چوتھے نمبر، جسٹس بابر ستار 5ویں، جبکہ جسٹس سردار اسحاق خان کا سینیورٹی لسٹ میں 6 نمبر ہے۔ دریں اثنا ایڈیشنل رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامی کمیٹی میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق انتظامی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ سینئر ترین جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو انتظامی کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ سندھ ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس خادم حسین سومرو 9ویں اور بلوچستان ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس آصف 11ویں نمبر پر موجود ہیں۔ ناظرین، جسٹس محمد آصف حال ہی میں ایڈیشنل جج بنے تھے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس خادم حسین سومرو سندھ ہائی کورٹ میں 28ویں نمبر پر تھے۔ 2 سال پہلے ہائی کورٹ کے جج بنے، تاہم اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جن میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفت امتیاز نے ہائی کورٹ سے ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیلی پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ججز نے اپنے خط میں سوال اٹھایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری ججز کی سینیورٹی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے۔ ججز نے اپنے خط میں یہ 2 ٹوک موقف اختیار کیا کہ لاہور ہائی کورٹ سے جج اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو وہ آئین کے مطابق چیف جسٹس نہیں بن سکتا۔ جج کا حلف اس ہائی کورٹ کے لیے ہوتا ہے کہ جس میں وہ کام شروع کرے گا۔ ٹرانسفر ہونے والے جج کو آئین کے آرٹیکل 194 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام شروع کرنے سے پہلے نیا حلف اٹھانا پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی اس نئے حلف کے مطابق طے کی جائے گی۔
जजेस के खत में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है कि सीनियरिटी का तयन मुतलका हाई कोर्ट में हल्फ लेने के दिन से किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि इस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत को खातिर में नहीं दिया था, बिल्कुल उसी तरह आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी भी इन 5 जजेस के खत को शायद ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे, जबकि आइन के साथ फ्रॉड करके ही हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग का मुकम्मल बंदोबस्त करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी, आइनी बेंचेस की तश्कील, एडिशनल जजेस की तैनाती हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तरमीम का हासिल वसूल है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने भी खत लिखने वाले 5 साथी जजों की राय को सरहन बलाए ताक रखा। मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस तैनात हुए और बगैर हल्फ लिए 24 घंटों के अंदर अंदर अहम तरीन बेंचेस का हिस्सा भी बना दिए गए। जुडिशल कमीशन अब तक सिंध में 12, बलोचिस्तान में 3, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती के लिए 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास मुतवक्के है। 2 रोज कबल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ कि जिसमें पेशावर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई, जिनमें 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जबकि 8 वकला शामिल हैं। अलामिया के मुताबिक एडिशनल जजों के नामों की मंजूरी कमीशन की अक्सरियत से दी गई है। आम तासुर यही है कि हुकूमत सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरजीह के और अपनी मर्जी के अक्सरियती जजेस को तैनात किया है। पेशावर हाई कोर्ट में अक्सरियत मनपसंद एडिशनल जजेस की तैनाती के मुतनाज़ फैसले पर सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम का यह मौक़िफ़ है कि 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में पेशावर हाई कोर्ट में मनपसंद एडिशनल जजेस की तैनाती की गई है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हमारे उम्मीदवारों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारान जजेस तैनाती के लिए मेरिट पर थे। इमरान खान पहले ही हाई कोर्ट्स में हुकूमत के मनपसंद जजेस की तैनाती से मुतल्लिक मुतनब्बे कर चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती पर तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ किया गया है, वहाँ से बाहर से जज लेके आए हैं, अदालतों का निज़ाम, बिल्कुल इंसाफ का निज़ाम इन्होंने बलियामेट कर दिया है। ये शेम डेमोक्रेसी है, इसके खिलाफ पूरी कौम को उठना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस लेकर आ रहे हैं जो कि इंसाफ देने के लिए नहीं आ रहे, वो इमरान खान को जेल में रखने के लिए आ रहे हैं। हमारा कोई फेवरेट जज नहीं है और हम सीनियरिटी प्रिंसिपल के साथ खड़े हैं। जो भी सीनियर काबिल जज है उसको चीफ जस्टिस होना चाहिए। बाहर से जजेस लाकर सीनियरिटी को डिस्टर्ब करना, जिसका ज़मीर जिंदा है वो अपनी अदालतों के साथ खड़ा है। जिन लोगों ने इंसाफ देना है वो जज साहिबान आज खुद इंसाफ के मुतकाजी हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दो। दूसरी जानिब सूबों से जजेस के तबादलों और तकर्रीरियों के खिलाफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला की जानिब से आज जुज़वी हड़ताल की गई। बेशतर केसेस में वकला पेशी नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जजेस के ट्रांसफर के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है और बार के ओहदेदारों का यह कहना है कि खौफजदा होकर 1 नहीं 3 जजेस का ट्रांसफर किया गया। हमारा ये मानना है कि ये ट्रांसफर्स मैलाफाइडी इंटेंशंस के तहत और जुडिशरी को अंडरमाइन करने के लिए और इस्लामाबाद की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुडिशरी है उसमें ग्रुपिंग के लिए ये ट्रांसफर्स बदनीति पे मबनी हैं। हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि हम इसको रेजिस्ट करेंगे। जबकि इस्लामाबाद बार काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले और तकर्रियों की पुरजोर मजम्मत करते हुए तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भी मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। बार्स का मौक़िफ़ है नाजरीन के लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहीं ज्यादा है और अगर जजेस को ट्रांसफर करना है तो लाहौर हाई कोर्ट में जज तैनात किए जाएं। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर को खुशाइंद करार दिया है। बार की जानिब से जारी होने वाले एलामिये में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस की ट्रांसफर पर राय ली गई थी। अदालती हाथों में तकसीम और तफरीक के बाद पैदा होने वाला दूसरा बड़ा अलमिया हुकूमत का अदालत को मुकम्मल अपनी गिरफ्त में करने का है। जो रवायत हुकूमत बनाने जा रही है, आने वाले दिनों में हुकूमत को शदीद रद्द अमल का सामना हो सकता है, क्योंकि ऐवान की बड़ी सियासी जमात के बाद वकला बरादरी भी अब सड़कों पर आने पर है।